Xayrlı kiş Gong TV kanalın yaratıp qaravchi tomoshachilarimiz. Sizning qarshig'izda yanadan yulduzli olachaq topshirig'i hammaning oluşturg'usiz olib boruvchisi Artyom Piskunov. Hurmatli tomoshachilar, endi Boshqirdistondan kelgan populyar jurchilarimiz, tanilgan shoirlarimiz da ko'p ham bizda bugun qonaqda ijodiy tandim deb aytirga kerak. Ijodiy tandim aning birisi Rizdapa Valiyeva shoira hamda aning yaqin do'sti deb aytirga kerak, aning jurlarini boshqaruvchi Elvira Hamatnurova. Shulay bit. Xayrli kish, nechik xallaringiz, nechik kelib jetdingiz, silab jibaringiz. Mana shulay deb boshlaylik. Allohga shukr, men Ufadan kelib jetdim. Kishga Rizdapada qo'ndim. Rizdapa. Yaqin do'stlar deb aytib turamiz, yaqin do'stlar Rizdapada qo'ndingiz. Ya'ni bulay deb aytamiz, endi ularga hurmat yasab, eng boshda Rizdapadan boshlaylik. Rizdapaga so'rovimizni beramiz. Qaysi yoqlardan siz nechik Qozonga kelib chiqdingiz, silab ketdingiz hali mana shuni. Boshqirdistonda tug'ib o'sdim. Gailem, abim, apam var, etkem enkem. Kışkıneden şirayet dip ölüp durgan gaileydi. Enkeyim zırlıydır. Üstüne beyitler yazar. Beyitler. Mattur dip. Ana zilami satırmayalmılar. Etkem Rus dilini okuttu. Direktör oldu. Bir avulda mektep salamı, ikinci avluğa pişirirler. Şurayı ite bütün Başkırstan'ın ütkende Karatavla daladır, Hadi Salavat rayonu. 56 mektep saldım. Subhanallah, subhanallah. Bir tırış kişiydi, halk şanıydı, skromniydi. Hükümeti bizde abilet etmedi. İkiliğin ordunu girdi. Ondan sonra Sırpsır'ın, Başkırstan'ın at kazangan okutuşusuydu kendisi. Subhanallah, subhanallah. Şuraya etip, Anka'ya indi başlangıç mekteplerde okutadır. İkisi de okutuşu demek olanlar. İkisi de okutuşları. Etkemizde projem olgan da Anka'yı elip tutayaktı bilmeydiydi Anka'yı. İde okutkan üzeri. Ondan cibergen kurslarga, anlar teknikuma. Şuraya edip, orta mektep, başlangıç mekteplerde okutuşu bulmuşlardı. Ömür barı. Maktavlı okutuşu buldu. Bir kışayaydı. Şimdi ballarını yaratadır, ballarını kursalar da yaratalar. Elbette, eliki okutuşlar şunday bulganlar bileler. Şuraydı. Şimdi aileler doğup istemene. Onlar kışkeden Tukay, Enkey Tukay'ını yot kabiledir. O Tunus bilen boy balası. Yot kabile söylüyor bizge her vakit. Onlar ki yasalıp üzünçe jırlıyor. Tukay jırların. Tukay jırların. Şundan sonra bara hazır metem Şunda sizge şunda singendir indi şiiriyet keme haber. Nişik singen. Naverna işte vakitte singendir men ağlı. Gül Tukay buldu. Siz balalar Tukay'ını bilmiyorsunuz mu? Tukay bulsa. Mene şunu kalganlar indetki Rus edebiyatı bilen kızıksındılar diye. Şiirler ürete. Enkey kubret jindime etkeyme Rustan'ı yaratadır indi. Tuğan televizyonda nasıl? Üzerine yaratadır indi. Şuraya edip Belekey'den kazandım. Enkey etkeymetten koyasın olar. Tukay, Taktaş, şunday. Tufanlar. Kazanda. Menden gitti Kazan'a varırım. Varırsın. Vakit diken var Enkey vermeyeyim. Ufa. Birden bir kız bala. Ufağa ver ne? Şunda yok. Kazan'a vermeyeyim. Enkey uzun bit ettin indi.
Тухай дип тәрбияләдем. Кышкыны вакыттан Тухай дидем. Аны җырладым. Барым инде. Әткәй үзе алып килеп Казанга. Университетка Укырга кирдегез. укырга кирдем. Экзамен биреп. Шулай дип кушылып киттем аннары. Моментально Казанны гомердә белгән кеше кебек. Шундый яраттым Казанны. Шигъриятны яраттым. Аннары университетны бетергәч, эшкә алдылар. Татарстан китап нәшрияте. 34 ел анда редактор булып эшләдем. Субханалла, 34 ел. 34 ел. Ничә меңләгән китаплар чыккандыр инде ул вакытта. Балалар әдәбияты буенча. Балалар әдәбияты буенча. Баштарак алдылар мине, урын булмады балалар әдәбиятына. Ә мин Тукай һәм балалар әдәбияты дигән диплом яздым. Мин балалар әдәбиятына. Ә директор әйтә, әзрәк эшләп тор инде. Әзгенә эшләп тор, аннары ди, күчеребез ди. Шулай әйтә. Аннары зав минем ибәрми, и все. Юк, мин Резда Валиваны җибәрми. Мин аны өйрәттем, үзе бик тырыш булды. Мин аны җибәрә алмыйм. Шулай итеп, кышкырыштылар, 3 ел вакыт үтте. Аннары күчтем балаларга. Шулай итеп, анда эшләп сыктым. Үзем дә яздым, тәрҗемә иттем, редакцияләдем. Шулай итеп, гомер үтте дә китте. Сезне инде бик танылган шагыйрьләр укыткандыр ул вакытта университетта. Мәхмәт Хусейн бар. Ой, менә бит. Укыды, безнең дә укыды. Бергә укыдыгыз. Әйе. Роберт Бикмөхәммәтов, соңыннан доктор наук. Фәрит Хатипов, доктор наук. Фәрит Хатиповны беләбез. Әйе. Менә ана Марат Сагитов. Менә шулар белән укыдым инде мин үзем бер группада. 13 кенә кеше идек. 5 кыз, 8 егет. Татар филологиясе дип аталган. Мин үзем дә шуны бетердем. Үз вакытында без заочно укыдык, 6 ел укыдык без шунда. Фәрит Хатипов безне дә укытты. Менә шундый дөнья ул түгәрәк. Ярый, Резда, бик зур рәхмәт. Хәзер әзрәк Эльвираны тыңларга вакыт килеп җиткәндер дип уйлыйм. Менә сез иҗат иттегез, шигырьләр яздыгыз, Эльвира аларга инде көйләр язып, аларны җырлый, үзе җырлый әле, автор башкаручы. Эльвира, әйдәгез сезнең белән дә танышып үтик. Родилась в семье студентов в городе Бирске. Жили в Балтачевске, потом, как закончили родители учиться, переехали в Балтачевский район на родину папы. Вот. И там папа работал, учительствовал, мама тоже также работала вместе с папой. Затем, настало время, деду дали квартиру в Первоуральске. Как время настало. Да, переехали мы в Первоуральск. И так получилось, что я в 1 класс пошла именно в Первоуральске. Хотя до этого училась в 0 классе, но это для меня было подмогой какой-то определенной. Все-таки я вообще в 5 лет уже научилась читать и писать. Ну, писать нет еще. Теперь этим никого не удивишь, потому что сейчас есть... Нет, а я сама бегала, я с 3 лет просила, меня и родители не давали. Просила с 3 лет, дайте, научите меня, какая-то буква. Мне не говорили. Рано. Правильно делали. У ребенка зачем детство-то отбирать? Наверное, были правы. Затем, так вот и музыкальную школу меня отдали во 2 классе. Рядом была музыкальная школа, но близко. Так-то у меня еще мечта была, я бегала с 3 лет на цыпочках, балерина. Вы еще хотели стать балериной, да? Это мечта, мне до сих пор. Но в следующей жизни буду балериной. Вот. Еще, знаете, я хорошо рисовала. Да вы талант, я вам скажу. Я на самом деле очень хорошо рисовала, и, может быть, и сейчас, через какое-то время, может, начну этим заниматься. Но пока не буду, слишком много, потому что всего не успеешь в жизни. Пока будете музыку писать? Да, нет, музыкой, я детьми занимаюсь, праздники веду, всех чем-то кормить тоже. Хорошо, мы так, Первоуральский, мы поступили учиться. Да, поступила во 2 классе, поступила в музыкальную школу, 7 лет училась там, очень были хорошие преподаватели, музыкальная школа сильная, первая музыкальная школа.
замечательного преподавателя сольфеджио, замечательный преподаватель по фортепиано и хоровик хороший. Кстати, на хоре у меня вот как раз вот в 7 классе, вот когда вот открылся голос. Мгм. До этого никто не замечал меня. Ну, хоровик, в общем-то, она меня раскрыла. В Вы общем-то. всегда хотели лидировать в хоре, поэтому он раскрылся, наверное. Да нет, она говорит, Обычно так вот бывает. обратите внимание, какая Эльвира, посмотрите, какой у нее голос. Мой преподаватель по фортепиано была завучем еще. Говорит, Мгм. твой голос, говорит, ты все громче поешь в хоре. Ты немножко Да. придержи, Обычно да. солисты, когда начинают так солировать, их обычно Да, вот. из хора убирают, и они становятся уже солистами. Мечта была все-таки поступить на фортепианное отделение. Мгм. Все-таки, ну, какое-то, все-таки фортепианное отделение, это у меня был сильный преподаватель. Но так как она была жестким преподавателем, а я не любила жесткость, Мгм. если со мной жестко, то я сопротивляюсь, Мгм. и неохота учиться после этого. Вот. Вы любите заниматься чем Ну, когда вот... нравится, Да, получается. чем нравится. Но когда заставляют, допустим, я ведь еще с детских лет начала сочинять. Вот мне купили фортепиано, я начала подбирать музыку, и первое мое сочинение было 8 лет. Как вот купили это фортепиано, я и 8 лет сочинила. Вот. Ничего себе. Если бы раньше купили бы, и раньше бы, может, начала сочинять. И затем и преподаватель сольфеджио, ну, раз она задала нам домашнее задание сочинить вальс. Я принесла свой первый вальс. И после этого такой бум начался в школе музыкальный. Моцарт. Вот. Ну, потом задали еще что-то сочинить, песню сочинить, другой, третий, вот такой. И, ну, тоже преподаватель по фортепиано, которая вот у меня, Людмила Анатольевна Махнутина, она сказала, давай к следующему уроку сочини вот то-то, то-то. Ну, сочинила я. Но не от души, понимаете, надо все-таки, чтобы это... Чтобы платили надо. Нет. Шучу. Нет. Как раз, когда нет тебя вдохновляет, человек вдохновляет, которому ты сочиняешь. Мгм. Вот. Ну, А давайте... вы-то когда как раз влюбились в то время, первая любовь там в детстве. Вы, кстати, в точку попали. Конечно, В первом классе влюбилась в мальчика, в одноклассника. Вы уже с детства сочиняли музыку, получается? Да, да, с детства сочиняла. Затем поступила я в музыкально-педагогическое училище, там было легче поступить. Меня сразу взяли. Ну, конечно, талант, художник, Да нет. композитор там. Да нет, музыкально-педагогическое училище, там особенно экзаменов сильных не было. Хорошо играешь на Самое главное, фортепиано? детей любить. Да, ну любила, да, детей. Что Вот. значит, ну да, люблю. Люблю детей. люблю Конечно, детей. любите, вы же Да. педагог. 4 года музыкального училища. Ага. Как говорит Рамиль Чурагул, преподаватели у меня были, так, уральские евреи. Всех больше помню Валерию Викторовну Горжданову. Мгм. Дала очень много. Зимина Ольга по вокалу, по фортепиано Пивоваров. Затем после училища надо выше, в ВУЗ обязательно поступить. Поступила в ВУЗ, первый курс проучилась там. Элеонора Борисовна, это самый мой любимый преподаватель по дирижированию, я сама ее выбрала, долго А ходила. у вас выбирали там преподавателя? Я записала заявление именно к ней. Вот, потому что, не знаю, захотелось к ней все. Имя понравилось, Элеонора, красивое имя. Дочку назвала Элеонора. Вот. Я прям все угадываю. Потом дочку назвала Элеонорой. Уже на 4 курсе, когда заканчивала. Ну, так вот. Значит так, Эльвира, вы учились в Екатеринбурге, высшее образование получили, и потом как-то приехали обратно в Башкирию. Как получилось, что да, Башкирия Да. оказалась снова. Я каждый год ездила к бабушке с дедушкой в деревню на каникулы. И, как всегда, на каникулы приехала, познакомилась с будущим мужем. И у нас общий ребенок, мы назвали ее Элеонора, в честь Вот. моего преподавателя. Да, мы это уже выяснили, да. И затем устроилась в музыкальную школу, работала там. И вот. И работала. В 2011 году пришлось уволиться и уехать в Уфу. Мгм. Переехала в Уфу, решила так, давно хотела, потому что творческому человеку надо как-то больше... Поиски быть да, постоянно. Поиски, да, чтобы реализовывать больше, Да, когда да, да. реализовываться, надо
общаться. Вот, хорошо. Приехали в Уфу, и как вас жизнь связала вот с Резидаханом? Вот. Нет, она мне раньше связала. Еще когда я работала в музыкальной школе, я приехала к Резиде Валиевой. Не то, что просто я приехала, я даже не помню, каким образом, как я номер телефона, кто дал, что и как, я не помню. Но я помню, что я позвонила Резиде Апага и также переночевала. Кстати, вот с чего все началось. Кстати, вот ночью мне приснилась мелодия Резиде Апага. Приснилась мелодия. Проснулась утром, открыла книжку, которая называется «Кумулям Гулляре». Открыла, и на этой странице, то есть открылась именно та песня, которая легла на эту мелодию, представляете? Просто Резиде Апага чуть-чуть подрегулировала слова, чтобы они больше подошли. Я просто была, знаете, в каком-то... Эйфории. Какое-то чудо произошло для меня. Наверное, какое-то чудо произошло. Вот. И затем Резиде Апага мне подарила вот эти книги. Книги, вот «Кумулям Гулляре», «Кояшлы Янгар», трехтомник свой, «Якты Ярда Колган Балащак». И вот эти... И затем, раз я в музыкальной школе работаю, а у нас в Башкирии есть передача «Сулпылар» для детей, где дети выступают как «Жирлы Маңлы Балащак». Вот. И в Сулпылар я решила возить детей в Сулпылар. А для того, чтобы там победить, какие-то там результаты получить, там необходимы какие-то новые песни. И у меня дети в финал проходят. Как бы там поэтапно происходит. Там сначала пройти надо во второй тур, в третий тур, четвертый тур уже финал. И каждый тур это какая-то определенная новая песня ребенок исполняет. И у меня девочка вышла на второй тур, и нужна песня. И мы решили в национальном костюме сделать, и выбрали Шоян Курай. Песня Шоян Курай, она Шоян Курай татарша язылган иде. А мы там Казанда бер бакчада деп башлана. А без Уфада бер бакчада? Уфада түгел, Балташта бер бакчада. Балташта бер бакчада. Балташта. Кайда булса да яры. До сих пор эта песня стала настолько популярной. Поют все, просят минусовки этой песни. Мы сделали как? Мы сделали аранжировку такую хорошую, очень такую массивную, с Айнуром Фатиховым на баяне, с Курай, Азат Бекчурин. Ну, короче, вот такие вот, такую аранжировку, которую для взрослых как будто бы делают, такую серьезную аранжировку. И костюмы шили, и вышли на третий тур. На третий тур вышли. Что делать? Дальше песню... ищем. Ну, родительница ко мне пришла в гости, начала листать вот эту, листать. И песня, сразу же нашла песню, вот эта песня подошла будет. Песня называется «Бедре шашлы малай». Бедре шашлы бир малай. Бедре шашлы бир малай. Минем кебек. Бедре шашлы бир малай. И шул жерна. И улеменде нинди бренди шоян буларга тейшинде дебенде. Вот, чтоб такой, то есть песня должна быть такая очень заводная. Заводная, да, и шутливая. Шутливая, заводная. Потом думает, Куян урларга мелодия кулем, потому что башка килме, потому что директор башна ошейнде. В харяктан инде, анда біздің это то одному конкурсу готовиться, то другому надо, так все-таки какие-то есть свои нюансы инде біздің музыкальный мектепте инде. А тут мне еще надо что-то придумать. Куян урларга мелодия дебенде. Решила свою мелодию украсить, другую песню. Этмеминде койдан алдым. Өзеннің жырымнан инде. Решила взять... Не украли, получается? Свою мелодию инде. Икинчи, хитовый песня келіп шықты, представляете? Ол жырны білсәгіз дейді. Тоже тега сұрылар, аранжировкасын сұрылар. Жырлы Маңлы Балашақта да, и жырладылар жырны, бір қыз жырлады. Өзі бізде да жырлайлар. Минусовкасын сұрылар, ну, тоже хитовые. Ну, вы, получается, на четвертый тур еще раз вышли.
Дальше. Анда уже там... Ну, победили вы там, в конце концов? Победили, бірінші орын Дайте вам алдық. похлопай прям, вы так рассказали все это. Бірінші орын алдық. Первый, второй турмында, күдірәшәшті бір жігіт, анда. Все популярная музыка. Молодцы. Ярый, біз мұнда әзірек бөлінәбіз де, һәм сіздің ортақ ижатыңызға көз салабыз. Менә уртак җимешегезне карап уздык, бик матур. Риза ханым, менә Эльвира сезгә шалтыраткан, килгән, шул көнне кунып киткән, сез ничек карадыгыз бу балага? Бу бигрәк шундый теге ничек беренче сезнең хисләрегез шушы балага, Эльвирага карата? Ничек булды? Аңа бит узак вакыт үтте инде. Әйе. Күңелдә калды ул минем. Ничек мәктәп бу баланы тора гомер үтә бит. Ятканда уйлап атасың, каян табарга мәктәп моны? Уйлыйм, юк, койдым. Каян булды соң ул миндә мәктәп? Ничек булды соң ул? Әйе. Шуннан тоттым да излим. Миндә дөнья инде ул. Номерлар. Мен сезгә звонтыштырайдым. Шалтыраткан идем. Шалтыраттым әле мин. Ярарсыз. Беренче ул шалтыраткан. Юк. Мин ул шалтыратты. Шалтыратты. Аннан соң мин. Аннан соң. Әйе. Агадатым бит инде югалту Әйе. номерларны. Шаттаптым. И күңелем булды. Тагын шалтыраттым бит әле. Ничәнче мәртәбә уже бу юлы. Февральда звонтыгыз. Нет, мартта буга звонтыгыз сез миңа. Мартта звонтыгыз. И килергә кирәк, менде килергә кирәк. Нинди сәбәп табырга хәзер? И сез передачага чакырдыгыз. И уйладым да шулай килергә инде. Күңелдә калды ул бала минем. Ничектер мин бит иҗатны яратам. Кешедә сизәм. Кемдә бар, кемдә юк. Шулай. Атукай кеше йөри, мен язам, шигырь язам итәм, ә күңелдә юк, пустой. Татарча әйткәндә. Аңарда бар, сизәм. Ну узак булмадык, әз булдык. Шуңа күрә чакырдым яна. Яңадан килдик. Бу ел ничә чакырдым инде. Менә бу ел килгәндә дә. Әйдә инде әйтәм. Эльвира, вот вы не хотели переехать в Казань, вот Резда ханым переехал в свое время, а вы не хотели в Казань? Знаете, у меня всегда возникали такие мысли. Я вот
приезжаю в Казань, для меня Казань это город, который, сейчас скажу, отец, то есть Казань это отец, Уфа это мать. Как я чувствую вот это вот такое у меня сравнение. Мать все равно ближе, в каком-то смысле, что вот... Как все равно всегда мать ближе. Да, понимаете в чем? Хоть и здесь, как бы я чувствую, что здесь, может быть, я выросла бы сильнее бы, ну, была бы, может быть, какая-то поддержка, может быть, была бы, ну, может быть, я бы нашла себя здесь, в Казани. Ну, почему-то Уфа меня держит. Уфа держит. Я не знаю, почему-то... Не знаю, наверное, все-таки дым отечества милей, говорят. И для меня Уфа это... Все равно это родной город в каком-то смысле. Я не могу... Там, где родился, там и сгодился, говорят. Да. Риза ханым, менә инде балалар иҗаты күп җырлар язылган. Улылар өчен мәхәббәт турында җырлар шулай ук күпме хайран язылдымы? Менә шуны беләсем килә. Бик күп. Бик күп. Әллен шакасы да итеп биргәнем ул әле яңадан язарга. Балаларныкы да күп, китапларым да күп, әкиятләрем дә күп, поэмаларым да күп, бик күпләр. Ну, менә авырып киттем дә, шуның аркасында перерыв булды. Яңадан чыгарырга кирәк. Менә әле генә чыгардым берне. Ну, булай иҗат сөнни. Иҗат сөнни. Удивительно. Исем китәмә шуңа. Хәл юк уже. Баш эшли. Эшләп тора. Баш эшли. Менә хәзер шәтри, Эльвираны шәтригә кирәк. Сез идеясен әйтеп барыгыз, Эльвира сезнең өчен эшләп бара, сезнең хыялларыгызны тормышка ашырып баручы, шулай бит? Шулай була инде ул. Яшьләр. Сез яшьләр, мине итәкләргә кирәк. Шулай. Хәзер минелек сезне итәкләдем. Хәзер сезне итәкләдем. Шулай. Эльвира, вот песни для детей, да, для взрослых тоже песни. Я же знаю то, что вы как бы и для взрослых песни пишете. Да, вот к этой теме давайте перейдем, так скажем. Много песен пишете про любовь, там часто обращаются к вам певцы, что вот напишите мне музыку. Бывает такое? Да, обращаются. Но сейчас в последнее время у меня больше с детскими почему-то обращаются, именно потому что какая-то репутация сложилась у меня, как детский автор, композитор. Но я для взрослых пишу. И то есть у меня есть песни на стихи именно Лизды Валиевой, но так как һәр җырга кирәк аранжировка, аңа акча кирәк. Без иҗатташ кешеләр, то есть безгә, то есть ул хәтлем акча килми, то есть мы не можем в такой степени вот этого зарабатывать много, потому что күңеле занды түгел теге. Да. То есть не настолько, не знаю, может я еще не настолько... Ну, наглости не хватает спросить, например, денег, или как получается, или не платят просто. Например, у вас просят там, запишите нам... Я даже в авторских правах толком еще не знаю, как зарегистрировано, то есть мне лень сходить в авторские права, зарегистрировать песню. Ну, это плохо, так и нельзя допускать, потому что такие жесткие времена могут отобрать спокойно. Скажут, что это моя песня, там скажут. Ну как это? Ну нет, я же опубликовала эту песню, ну все значит, это моя песня. Ну, я считаю, что, не знаю, это будет глупо, если кто-то ходить судиться, если какой-то там кусочек мелодии что-то украсть, я считаю, что это не очень. Я, знаете, с творчеством Лизды Валиевой познакомилась через творчество Луизы Батыр-Булгари. Вот. И ее песни, вот, допустим, песня «Каляпушин Колфагам». Ой, настолько она вообще тоже популярная. Это, она как-то гимн татарский. Татарский гимн, именно вот гимн колфака, гимн каляпушке, гимн татарскому костюму. И так и писала. Да. И знаете, мы такую аранжировку тоже сделали. Пока вот еще вот, я думаю, что сама даже исполню эту песню. Даже есть в вариантах таких, что балаларга гана түгел, не только детям, но и взрослым. Есть отдельно для мужчины, есть отдельно для женского. Да, отдельно дуэт взрослых. Всяких вариантах. Так что вот этот вариант буду нести на протяжении всей жизни. Даже вот этот «Каляпушин Колфагам» Жерлашакман Алла Верса.
Вот, я считаю, что эту песню надо не... Она ее исполняют везде. Я заметила в интернете. И во всех регионах, где есть татарские эти вот... И в Казани. Татарские, как Да-да-да. называется? Диаспоры. Диаспоры центры, да, исполняют. И эту песню тоже я вот очень полюбила настолько. И вообще вот... И Елак Пыси. Шафер Булам, Мин Шафер Булам. То есть эта песня, получается, Луиза Батыр-Булгари, но я настолько уважаю этого композитора, который вот и вот через творчество, и вот Рездава Леблян, вот Туаныштами Дашула, творчество Ашайна. Эльвира, мы уже послушаем, мы знаем ваш голос, как вы поете. Менә Резда апаны тыңлап караган юк. Резда апа врушыма жырлатмыйбыз синнән шигырь сөйләтәбез. Жырлап Резда апа, әйдәгез әле бер иң яраткан шигырыгызны безгә сөйләп бирегез әле безнең тамашачыларыбызга бер бүләк булсын. Әбине жәлләп кенә. Әбине жәлләп кенә. Ерак түгел арабыз, әбиләргә барабыз. Барабыз жәйләп кенә, әбине жәлләп кенә. Безнең килгәнне күреп, әби чыга йөгереп, бер елы бер көлә, ыршыктай бетерелә. Әле каймагын китерә, әле таугын куя, таук кына коткармагач, соңгы сарыгын суя. Сарык ите тиз пешә, бәришкә дә килешә, ашыбыз тәмләп кенә, әбин жәлләп. Шундый матур җәйләрдә, ятабыз әбиләрдә. Ит ашап, каймак ишеп, түзәсең моңа ничек? Түзәбез менә, әбине жәлләп. Үтте инде җәйләрдә, китәбез әбиләрдә. Күңеле булсын өчен, алабыз кайсы берсен. Каклаган казын, майын, жыннарын, бауырсағын, итін майын, тауын, бауырсағын, бауырын, алабыз инде менә, әбине жәлләп. Өйдә бей бүләкне, ниләр генә куймады. Сыерында бирәйди, машинага сыймады. Subhanallah konuşamamız Rezda hanım bu. Bir köngülü bir kızıklı şiir kuyup çıkarsın hatta. Həbilər yana qaytası kelib gitdi. Şun məqnəsində mənə əbinə jəllət. Əbilərini bir kere atam alar turunda bir kubazım. Mən tağım bir Rezda payda tağım bir silap gitəlisin xarışın bir şunday şiir. Eli barabız döveniga. Döveniga barabız, həmməsində alabız. Əlfiyəni alabız, Zülfiyəni alabız. İrfat bilən irşatına birər vağa salabız. Əlilə, ey rəxət döveniga. İrtəsin də, kişin də, qılbaqşalar içində, üspüşmaq aşağında qarışı. Üspüşmaq aşağında rəxətin maturu. Şu ayda bittim elimin. Bitse bitmese büyük batır siz Rezda apa size göre tınlap bana turası gele. Kaybır tugul bir artist tabla edip silah almıdır bağlar şiirler. Bütün Tatarstan'ına tugul. Başka ülkelerine yürüp çıkan kişi. Şiirlerim bilen. Şakıralarda barım, şakıralarda. Şu kadar köp yürüdüm. Prosta öyle düşlerime kire. Canımdan sarkıgan bu jarım Tuğan günün senin zor kuvanış Mizem mahabbetin dolay canıma Yekrekler sağınıp turgaytay Sağınıp başkanıp koydamın yanına Tuğan günün senin zor kuvanış Mizem mahabbetin dolay canıma Yekrekler sağınıp turgaytay
Кагына башканы кайтамын яныма. Мон бирген сенин сандугачлар кебек яшәсен ди сайрап илендә. Күңелем моңында иң матур җырында өлешең бар әнкәй синеңдә. Туган көнең синең зур куаныш, минем мәхәббәтең тулы җаныма. Бигрәкләр сагынып тургайдай, кагына башканы кайтамын яныма. Туган көнең синең зур куаныш, минем мәхәббәтең тулы җаныма. Бигрәкләр сагынып тургайдай, кагына башканы кайтамын яныма. Сүзің белән канатлар куйгансың җаныма. Шул канатлар мине сагынганда сине алып кайта туган ягыма. Туган көнең синең зур куаныш, минем мәхәббәтең тулы җаныма. Бигрәкләр сагынып тургайдай, кагына башканы кайтамын яныма. Туган көнең синең зур куаныш, минем мәхәббәтең тулы җаныма. Бигрәкләр сагынып тургайдай, кагына башканы кайтамын яныма. Бигрәкләр сагынып тургайдай, кагына башканы кайтамын яныма. Эльвира, вопрос к вам. Вот вы же сама, получается, профессиональная певица, вы учились на это. Больше вам нравится как бы композиторская деятельность или все-таки петь вам больше нравится? Вот такой вопрос. И то, и другое. Ну, конечно, то и другое. Я сочиняю не потому, что то есть денег жалко, потому что это у меня как бы с детства идет, сочиняю. А голос мне тоже дан, как бы дано природой. У меня бабушки мои пели, прабабушки пели, и мама поет, и все это идет как бы. А у папы любовь тоже к музыке огромная. Папа гармонда у нее, правда, мама говорит, құлағыңа аю басқан деп өткеймін, но барыбір все-таки любовь, раз к искусству есть хоть какая-то вот поддержка. Меня родители поддерживали с малого возраста, и раз музыкальную школу отдали, раз, значит, и в театр водили, и вот поддерживали в том смысле, что приглашали, когда в гости, все сажались вокруг меня, я играла на фортепиано, пела татарские песни, покупали песенники с мелодиями, и я подбирала, и ну, тут вообще все родственники хлопают, аплодируют, я играю и пою. И, в общем-то, им тоже благодарна всем своим родственникам, что они меня в этом смысле поддержали, меня морально. Вот, все-таки считали, раз и говорят, что у меня голос хороший. Ну, голос у многих, наверное, хороший, но главное душа. Главное, что петь не голосом, а душой. Да, именно душой. И оставаться, как сказать, оставаться как-то вот, слово чистое нельзя сказать так. Какой-то ошек буларга вот, и любить людей надо, любить всех окружающих, быть искренне любить. И ради чего ты это делаешь еще? Ради того, чтобы денег заработать? Нет. Тогда именно. Не ради этого. Вот. Именно правильно. Да, а ради того, чтобы... Ради чего? Вот песню донести. Вот именно, вот, допустим, песня о любви, не просто о любви, а там суть-то в чем в этой песне? Ведь она в чем-то воспитывает, наверное, какая-то мораль есть в каждой песне. Если даже песня, может, о безответной любви, то как ты донесешь эту песню? Может, безответно, то есть надо любить и вырвать эту любовь у другого человека? Нет. Любить так, чтобы тому человеку было хорошо.
Вот, то есть, а не тебе самому. То есть, пусть это любовь, да, то есть, людям надо доносить какую-то, воспитывать людей, какую-то мораль нести со сцены. Ради этого артист живет. А, к сожалению, на сегодняшний день не все. Но не скажу, что все, но не все. То есть надо, чтобы люди чище делать надо, чтобы им лучше было. Воспитание нести. Я бы, конечно, как самый романтичный человек Татарстана, я бы тут, конечно, передачу закончил. Но на такой пессимистической ноте я не могу закончить. И поэтому я уже еще один вопрос. Дальше чем будем заниматься? Еще какие планы у вас? Нинди килешекте, нинди хыялар, нилер шишексиz, Риза Пайда әлбәттә шигырьләр язачак. Киләчәктә сезнең белән эшләргә өметем бар. Клиплар төшерергә. Гел караштырып йөрим сезнең это Гонг ТВ, это клиплар сезнең нинди бара икән, була микән сездә төшерергә. Була. Бик профессиональ төшерергә була бездә. Вот, режиссерский вот планнар, вот и есть, алдан әйтмим нинди җырга әзерләнәм, вот, ну бар уже үметем. И Риза апаның жырларын чыгарырга, популярлаштырырга. Дальше, потому что ашкан сайын китапны бүтән шигырьләре җырга салына. Прямо бүтән шигырьләре җырлап. Бик матур. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә чын мәгънәсендә иҗатка гашыйк кешеләр булдылар. Алар чиста күңелле, алар иҗатка гашыйк, алар һаман да алга баралар. Тамашачыларыбызны яктылыкка илтә торган кешеләр. Бездә бүген вакытта Эльвира Хаматнурова булды һәм Резда ханым Валиева. Сезгә менә тагын бер кат алкышлыйм. Сез чын мәгънәсендә үзебезнең тамашачыларыбызны, үзебезнең Татарстан һәм Башкортстан халкын яктылыкка, нурга илтә торган кешеләр. Әйдәгез тамашачылар белән сау буллашыйк әле. Ой, рәхмәт сезгә. Матур иттегез. Киләсе очрашуларга дәк сау булыгыз, дусларым. All I